So we have studied the various types of pollinations, but predominantly there are two types: self-pollination and cross-pollination, self-autogamy and allogamy. For self-pollination to happen, there is no requirement of any mediator, any agent, because suppose this is a flower and this is the stamen. Here directly the transfer will take place. So there is no need of any help, there is no need of any agent, mediator. But you imagine the two flowers where the cross pollination has to take place. In that case, the agency is required, the help is needed, mediation is required. So there are many agents which help in the process of cross pollination. Understood? ಯಾಕಂತಂದರೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುವ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾತ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೈಕಾಲಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಸ್ಸು ಕಾರು ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಂಬಡಿ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ which we call pollinators. Understood? There are two types of agents. One is abiotic pollination, the other is biotic pollination, or abiotic pollinators or biotic pollinators. Abiotic ಅಂತಂದರೆ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. So there are many living things which help in the process of pollination, which carry the pollen grains from one flower and transfer to the stigma of another flower. But there are many non-living things also. Okay. So, but if you compare these two, biotic and abiotic, majority of the angiosperm species are pollinated by biotic mechanism. Okay, but there are few plants which are also pollinated by abiotic mechanism. Okay, which are those abiotics? Mainly we have two abiotic pollinators: wind and water. Wind and water. So wind acts as wind transfers the pollen grains to the stigma. Water also helps in transferring the pollens to the stigma. And we also have many biotic pollinators. ಯಾವುದು biotic pollinators? We have many. For example, insects are there. We have primates. We have reptiles. So ಇದೆಲ್ಲ act as biotic pollinators. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ insects, even we have birds. So all these will act as pollinators. For example, insects like bees, flies, primates like lemurs, reptiles like lizards, birds like hummingbirds, bats. Okay, so all these will help in the process of pollination. Right? So there are many, but remember, among the total biotic pollinators or abiotic pollinators, nearly 70% are pollinated by insects, particularly by bees. So bees are the major pollinators of plants, honeybees. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ we should also bear this in mind that if you want to sustain, ಯಾಕಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಯಾಕೆ? ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೂವನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ಯಾಕನ್ನು ಹೊಕ್ಕಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೀಡ್ ಆಗಬೇಕು. ನಮಗೆ ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ನಾವು ಎರಡನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವ. ಈಗ ಫ್ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಸೀಡ್.
Why the fruits and seeds are very very important in humans life? ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮೆ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೀಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ? ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನೀವೀಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ತತ್ವಾರ ಬಂದಿದೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನು ನೀವು ತಿನ್ನುವಂಥ ಆಹಾರವನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ತಿಂತೇವೆ, ಗೋಧಿ ತಿಂತೇವೆ, ಇನ್ನೇನೇನೋ ಎಲ್ಲ ತಿಂತೇವೆ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಿಂತೇವೆ. ಅಕ್ಕಿ ಏನು? ಅಕ್ಕಿ ಈಸ್ ಎ ಫ್ರೂಟ್. ವೀಟ್ ಏನು? ವೀಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ರೂಟ್. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತಿಂತೇವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ತಿಂತೇವೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ? ಈಸ್ ಎ ಫ್ರೂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಿದ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, 4 ದಿವಸ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ? ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ 100% ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಸಿಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನು? ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಇಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಸ್ಟೈನ್. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ನಾನೀಗ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ವಿದೌಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ದೇರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್. ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕು? ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅಥವಾ ಈ ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಒಂದು ಚೈನ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಒಂದು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಯು ಶುಡ್ ಬ್ಯಾರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲವು ಲಿಸಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡಿತೇವೆ, ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಸ್ಗಳನ್ನು, ಹನಿಬೀಸ್ಗಳು, ಎಷ್ಟೋ ಹನಿಬೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮೆನಿ ಹನಿಬೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್, ವಿನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಫುಡ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದು ಏನು ನೀವು ಕಾರ್ನ್, ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಕಾಫಿ ಸಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೊಕ್ಕೋ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಹನಿ ಬೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ದ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಅಂದರೆ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಬೀಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಬೇರೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲ, ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಪಾಲಿನೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಒಂದು ಗಿಡ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ನಿಂದ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು ಅದರಿಂದಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ಗಿಡ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ವಾಟರೇ ಆಗಬೇಕು, ಗಾಳಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ relationship between the plant and the type of pollination is very 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 specific. ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ our sustenance, our life to a large extent depends on this process, right? Come back. Hence majority of the plants are pollinated by bees. That is why we need to retain the species of bees wherever possible. Understand? So these are the various biotic pollinators, these are the abiotic pollinators, but majority of the plants are pollinated by biotics, biotic organisms. Okay, let us go through each one by one in detail. To begin with, wind pollination. Wind pollination is also called anemophily. Wind pollination is also called anemophily. Okay, anemo ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಜನ ಅದನ್ನು animals ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, anemo here refers to wind. And among the plants which are pollinated by abiotics, wind pollination plays a major role. Okay, abiotically pollinated plants are mainly pollinated by wind. Okay, ಹಾಗಿದ್ರೆ if a plant
has to undergo abiotic, wind pollination, what are the adaptations a plant must have? What are the adaptations a plant must have to undergo wind pollination? ಅಂದರೆ ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅದನ್ನು ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಸೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ದ ಫ್ಲವರ್ does not have color or the scent because it does not produce the nectar. So it is not attractive. Normally it is not attractive. Second is that the stamens are normally long and exposed. ಓಕೆ, ಏನು ನಾರ್ಮಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಉದ್ದ ಇರ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಇದೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತಾದರೆ ಈ ಫ್ಲವರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀವು ಈ ಫ್ಲವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಮನ್ ಕಾಣ್ತದಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಮನ್ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ದ ಪೆಟಲ್ಸ್. ಸ್ಟೇಮನ್ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಮನೇ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಪೆಟಲ್ಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಮನ್ ಇಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಉಂಟು. ಆದರೆ ಸ್ಟೇಮನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗುಂಟು, ಟ್ಯೂಬ್ನ ಒಳಗುಂಟು. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಇದು ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ಗಳು ಇದರಿಂದ ಉದ್ದ ಬಂದಿರಬೇಕು, ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಈ ಫ್ಲವರ್ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರಬೇಕು ಸ್ಟೇಮನ್, ಉದ್ದ ಹೋಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ the exposed stamen, long and exposed. Then the carpel will have the feathery stigma. ಕಾರ್ಪೆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೆದರಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಏನು ಫೆದರಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಕಾರ್ಪೆಲ್, ಇದು ಓವರಿ, ಇದು ಸ್ಟೈಲ್ ಹೀಗಿರ್ತದೆ. ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಹೀಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೀಗಿರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೆದರಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಕೆಲವುದ್ರದ್ದು ಹೀಗಿರ್ತದೆ. ಹೀಗಿರ್ತದೆ ಕೆಲವುದ್ರದ್ದು. ಹೀಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಅಂತೂ ಈ ರೀತಿಯ ಫೆದರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಈಸ್ ಫೆದರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಕೂಡ ಉದ್ದ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಈಸ್ ಮೊನೊಕಾರ್ಪೆಲ್ಲರಿ ವಿತ್ ಒನ್ ಓವ್ಯೂಲ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೇನಿಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೊನೊಕಾರ್ಪೆಲ್ಲರಿ ವಿತ್ ಒನ್ ಓವ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Then the flowers may be found in groups. Flowers may be found in groups. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, if you look at the flower of grass or corn cob, ಕಾರ್ನಿನ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಉದ್ದ ಇರ್ತದೆ, ಫೆದರಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಕಾರ್ನ್ ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ ನೋಡಿ. ಅಕ್ಕಿ ಇಸ್ ಎ ಸೀರಿಯಲ್. ಅಕ್ಕಿ ಒಂದು ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಕ್ಕಿ ಇರೋದು, ಹೌದಾ? ಒಂದೇ ಸೀಡ್ ಇರೋದು. ಭತ್ತದ ಹೊಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಸೀಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮೊನೊಕಾರ್ಪೆಲ್ಲರಿ ಒನ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದರದ್ದು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ನೀವು ನೀವು ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲು, ಅಕ್ಕಿ, ಇದರದ್ದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಟಸಲ್ಸ್. ದ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಟಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು. ಟಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ adaptations. Okay, flower is not attractive. Stamen is long and exposed. Stigma feathery. Usually carpel is monocarpellary and each ovary having only one ovule. And
the flowers are normally small and they are present in tassels, as in the case of grass or in corn cob. Understand? ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಇದು 4 ಅಥವಾ 3 ಅಥವಾ 5 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. You should know this, the various adaptations of the flower or the plant to the wind pollination, right? So among the abiotics, wind pollination is the main type. Next is water pollination. Water pollination. Water pollination is also called hydrophily. Water pollination is also called hydrophily. ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿ, ಪಿ ಎಚ್ ಬರಿಬೇಕು, ಪಿ ಐ ಬರಿಬೇಡಿ, ಅದು ಪಿಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ. ಸೊ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿ. ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿ, ಆನಿಮೋಫಿಲಿ. Water pollination. See, water pollination is a very common type of pollination in case of bryophytes and pteridophytes. Correct? Water pollination is a main type of pollination in lower organisms like bryophytes and pteridophytes. So these plants need water for the completion of life cycle. illade idre fertilization agudilla. Yake? In these cases the sperms are released into water directly. Hagadrinda these plants do not grow in the places where there is no moisture. So dry place nalli ee plant beliyudilla. ಆದರೆ angiosperms ಹಾಗಲ್ಲ, they grow in all the places ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ as far as angiosperms are considered, there are very few angiosperms. Hardly there are 30 species of angiosperms which are adapted to water pollination. Understood? Hardly there are 30 species of angiosperms and most of them are monocots. Okay, mostly all the monocots, which are almost 30 species, adapted to water pollination. ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಓನ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಫೈಟ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಶೋ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಹೈಡ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಓನ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ ಶೋ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ ಶೋ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್? No. All the water plants, all the hydrophytes do not show water pollination. For example, the plants like water lily, water hyacinth show different kinds of pollination. For example, water hyacinth shows insect pollination, water lily shows wind pollination. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಸ್, ಈವನ್ ಇಫ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಫೈಟ್ಸ್, ಈವನ್ ಇಫ್ ದ even though they live in water, they don't have to show water pollination always. They can show other types of pollinations also. Understood? Hence, hardly 30 species of hydrophytes show water pollination. And again, ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ವಾಟರ್, ದ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಉಂಟು, ಲೇಕ್ಸ್ ಉಂಟು, ರಿವರ್ಸ್ ಉಂಟು, ಪಾಂಡ್ಸ್ ಉಂಟು, ವೆಲ್ಸ್ ಉಂಟು, ಅಥವಾ ಓಷನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ವೆದರ್ ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್? ನೋ. There are different mechanisms in different hydrophytes that show water pollination or hydrophily. What is that? We are given two examples that show difference in water pollination mechanism. One is in case of Vallisneria, the other in case of Zostera. Okay, Zostera is also called seagrass. Zostera is also called seagrass. So this grows in rivers or in streams.
So this is a freshwater plant. This is a marine water plant. Seagrass or Zostera is a large sized grass that grows in the bottom part of the ocean. And these are normally the, they grow within the water surface. Understand? They do not come above the water surface. They are submerged hydrophytes. Vallisneria submerged hydrophytes. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಉದ್ದದ ಈ ರೀತಿ ಎಲೆ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ. This is normally Vallisneria. So ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, how the pollination takes place in these plants is that, ಇವಾಗ ಇದು ನೀರಿನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is Vallisneria plant that is present in the deeper part of the submerged part of the river or in the streams. Ivaga, this plant will produce the female flower which comes to the surface like this. So this is a female flower. Vallisneria will produce the female flower through a long stalk that reaches the surface of water. Hagagi, it also produces a male flower, or the stamen will come to the top of the surface of the flower, water, and the stamen, pollen grains are released on the surface of water. And the water's current will carry the pollen grains to the stigma. Okay? The pollen grains are released on the surface of water, and water current will carry the pollen grains to the stigma. Understood? So this is the adaptation in case of Vallisneria. Hagadin, the plant is submerged, but the flowers come to the surface. So on the surface of the water, the pollination takes place. But Zostera dalli hagella. Suppose this is the sea level, surface of sea water, and illi Zostera untu hege. This is Zostera. Here, the Zostera will produce the female flower which remains within the water surface. Hige. Zostera female flower remains within the water level, being submerged. So, it releases pollen grains within the water level. Hige. And these pollen grains will be carried by the water current and will get attached to the stigma. Hagadrinda, in Vallisneria, the pollination occurs at the surface. In Zostera, pollination occurs within the water, below the water level, below the water surface. So, ee reetiya eradu mechanismgalu we get to see. Understand? And normally, these pollen grains are long and ribbon shaped, helically coiled. Ribbon shaped and coiled. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. These are the sperms released. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ನೀರಿನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ಏನಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ವಿಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಚಸ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿತದೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಸ್ನೇರಿಯಾ ಫ್ಲವರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಇದು ಎರಡನ್ನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ adaptation to the water mechanism, water pollination? Normally, the pollen grains are surrounded by a mucilaginous coat like this. This is adaptation. Normally, the pollen grain is surrounded by a thin mucilage. So that plants, the pollen grains do not, pollen grains cannot absorb the water.
so that they can float in the water very freely and very comfortably. Understood? So this is the adaptation for water pollination in case of water pollinated plants. Unless water plants also do not have to produce the attractive flowers. So normally they are not attractive, and they also do not have to produce the what do you call that, nectar. Okay, scent need not have to be produced. Understood? So that is the adaptation for water pollination with the particular study on Zostera and Vallisneria. Then coming to biotic pollination. Biotic pollination. Already I told you some informations of the biotic pollination, which is the major type of pollination, and different categories of animals will help in the process of pollination. Understood? Then what are the adaptations of plants? What are the adaptations of plants for biotic pollination? Normally, the flowers are attractive and colorful. Then they produce nectar. They are scented. They are either large in size or small in size. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? Why the flower has to be attractive, colorful? Why it should produce a nectar? Why it should produce a scent? ಅಂದರೆ it is to attract the animals, to attract the pollinators. Okay, ಈ ಕೆಲವು ಈ ಸೆಂಟ್ ಇದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಸ್ಟಿಂಕಿ ಸ್ಮೆಲ್ಲನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So to attract some category of insects. ಹೀಗಾಗಿ each plays a very important role in attracting the pollinators. So the color will attract the pollinators, nectar will attract the pollinators, scent will attract the pollinators, and even the size is also important for the process of pollination. So in this way, if the flowers are small in size, if the flowers are small in size, they are normally found in groups. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಗ್ಜೋರ ಕೇಪಳ ಹೂವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಕೇಪಳ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್, ಬಂಡಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಲಂಟಾನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಗಿಡ ಇದೆ. ಲಂಟಾನ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್, ಕಲರ್ಫುಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಹೀಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸೈಜ್ನ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಯಾವುದಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳು ನಾರ್ಮಲಿ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್, ಇದು ಒಂದೊಂದೇ ಇರೋದು, ಅದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ದೊಡ್ಡದುಂಟು, ಒಂದು ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ನಾವು ಅಲಮಾಂಡ ಕೆಥಾರ್ಟಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಠಾಯಿ ಹೂ, ದೊಡ್ಡದು, ಯೆಲ್ಲೋ ಫ್ಲವರ್, ದೊಡ್ಡದುಂಟದು, ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಹೀಗೆ the small flowers are normally present in groups. Understood? One is that here the pollen grains are normally sticky. Pollen grains are normally sticky. Why? ಅವುಗಳು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ. ಒಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟೋಯ್ತು, ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೇರ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ. ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವುಗಳು ಭಾರ ಇದ್ದರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಹಗುರ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಅದು ಭಾರ ಆಗಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ
In the plant or in the flowers which undergo wind pollination, the pollen grains produced will be non-sticky and they will also be lightweight. But illi hagalla. The pollen grains are normally sticky so that the pollen grains can get attached to the body of the pollinators. Okay. These are some of the adaptations. As tilkoli, pollination, particularly biotic pollination ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ದಾಗೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನೀವು ಒಂದು ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಏನೋ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ನೀವು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಯೋಟಿಕ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿವಾರ್ಡ್. ಏನು ರಿವಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಫರ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್. ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಏನು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗೆ? ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಗ್ತದೆ, ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ದ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಟು ಗೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಇನ್ ಟರ್ನ್ pollinators are also benefited by something that is offered by plant. And what is that offered? It's called reward. So what are the rewards? Plant can give two types of rewards. One, the nectar. The other, the space. The plants can offer nectar to the pollinators and it can offer space to the pollinators. Why? See, nectar is used as food. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹೂಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದು ಅದರ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೂವಿನ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಹೂವಿನ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಎಂಥದೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸರಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ನೆಕ್ಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ನೆಕ್ಟರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನೀವು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳುವ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಗಿಡ ಇದ್ದರೆ, ಬಾಳೆಗಿಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಾರಸೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಪೂಂಬೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ತುಳುವಲ್ಲಿ. ಆ ಪೂಂಬೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳು, ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆವು. ನಾವು ಸಣ್ಣವರಿರುವಾಗ ಆ ಪೂಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೂವಿನ ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಹಿಯಾದ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ದ್ರವ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕುಡಿತಿದ್ದೆವು. ಓಕೆ, ಬಹಳ ಸ್ವೀಟ್, ಬಹಳ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕುಡಿತಿದ್ದೆವು. ನಾವು ಕುಡಿಯದೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಹೀರ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ one benefit that plant offers to the pollinators is food, that is nectar. The other benefit is a space. The plants will offer space to lay the eggs, or for so eggs ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? they will just get hatched out and the new ones will come out. So protection ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ through this the protection is given. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, in case of a plant called Amorphophallus, ಅಮೋರ್ಫೋಫ್ಯಾಲಸ್ನ ಒಂದು ಜಾತಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಅಮೋರ್ಫೋಫ್ಯಾಲಸ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆ, ನಾವು ಚೂರ್ಣಕಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ತುಳುವಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಕೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಸಣ್ಣದದು. ಅದರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೆರೈಟಿ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ದ ಫ್ಲವರ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಮೋರ್ಫೋಫ್ಯಾಲಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಟು ಎ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ 6 feet ಇನ್ ಹೈಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಫ್ಲವರ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ದ ಇನ್ಫ್ಲಾರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಯಾಡಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಪ್ಯಾಡಿಕ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲಾರೆಸೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದಿರ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅಮೋರ್ಫೋಫ್ಯಾಲಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಇರ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ದ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಟು ದ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್.
Also in another plant called yucca. Yucca and a specific species of moth. This is a symbiotic relationship. ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ moth will enter the ovule of yucca and will lay eggs there. Okay, the moth will enter the ovule of yucca and will lay eggs, and within the ovule the eggs are hatched out. All eggs will be fertilized or they will be hatched out. Okay, and they will give the new insects, new moths. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, eggs are getting the protection. Eggs are getting the protection by the ovules of yucca. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ, ಯುಕ್ಕಕ್ಕೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಮಾತ್ಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಬೈ ಆಫರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್. ಇದು 2 ಮಾರ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬಯೋಟಿಕ್ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಗೊತ್ತಿರಲಿ. Okay, so this is about the various types of pollinations in the nature. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು, ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಓಕೆ, ರೈಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್. ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಈಗ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್. Imagine this flower is a cross-pollinated flower. Okay, this flower is a cross-pollinated flower, but bisexual. ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಉಂಟು, ಫಿಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಉಂಟು, 2 ಹತ್ತಿರ ಉಂಟು. ಆವಾಗ ವೈ ನಾಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್? ಹೌದು, ಇದು ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್, ಒಪ್ಪುವ. ಬಟ್ ವೆನ್ ದ 2 ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ ವಿಸಿನಿಟಿ, ವೈ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್? ಮುಗ್ದು ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಆದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ವೈ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ದ 2 ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿದಿನ್ ಎ ಫ್ಲವರ್? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ outbreeding devices. There are something called outbreeding devices. ಏನು outbreeding devices ಅಂತಂದರೆ, outbreeding device ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು, ಈ ವರ್ಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿವೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು. outbreeding device, outbreeding ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. Inbreeding ಅಂದರೆ self pollination. So here outbreeding devices are the devices which help in cross pollination, which support cross pollination by avoiding self pollination. So ಇಲ್ಲಿ 2 ಹತ್ರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ self pollination does not happen because there are some devices which avoid the self pollination and facilitate, promote the cross pollination, and such devices are called outbreeding devices, or they are also called contrivances for cross pollination. So which are they? Let's see. One is that there is non-synchrony. There is a non-synchrony between the pollen release and stigma receptivity. ಆಗ ನಾನು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಗೆ ಸಿಂಕ್ರೋನಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ.
ಈಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ನಾನ್ ಸಿಂಕ್ರೋನಿ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ನಾನ್ ಸಿಂಕ್ರೋನಿ ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಪೋಲನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ. ಎಲ್ಲಿ? ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಈ ಫ್ಲವರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ರೆಡಿ ಉಂಟು, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾವನ್ನು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬರಬೇಕು? ಬೇರೆ ಫ್ಲವರಿಂದಲೇ ಪೋಲನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಈ ಫ್ಲವರ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಉಂಟು, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪೋಲನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬೇರೆ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಸಿಂಕ್ರೋನಿ. ಅದು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ದೀಸ್ ಟು ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ, ದೆನ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. then different positions of sex organs. Different positions of sex organs ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ನೋಡಿಲ್ಲಿ. The female sex organ is short, but male sex organ is very long. ನೋಡಿಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉದ್ದ ಉಂಟು ಸೇಮನ್. ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಇಸ್ ಟೂ ಶಾರ್ಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಫಿಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಇಸ್ ಟೂ ಲಾಂಗ್, ಸ್ಟೇಮನ್ ಇಸ್ ಟೂ ಶಾರ್ಟ್. ನೋಡಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ಸ್ಟೇಮನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೆಲ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಮೇಲ್ ಮೇ ಬಿ ಲಾಂಗ್, ಫಿಮೇಲ್ ಮೇ ಬಿ ಶಾರ್ಟ್, ಆರ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸ. ಫಿಮೇಲ್ ಮೇ ಬಿ ಲಾಂಗ್, ಮೇಲ್ ಮೇ ಬಿ ಶಾರ್ಟ್. ನೀವು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಹುಡುಗಿ ಮತ್ತು ಹುಡುಗ ಅವರ ಹೈಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಲ್ವಾ? ಯಾರು ಹೈಟ್, ಯಾರು ಉದ್ದ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಹುಡುಗ 7 ಫೀಟ್, ಹುಡುಗಿ 3 ಫೀಟ್, ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸು ವರ್ಷ, ಹುಡುಗಿ 5 ಫೀಟ್ 6 ಫೀಟ್, ಹುಡುಗ 4 ಫೀಟ್. ಜೋಡಿ ಸರಿ ಆಗ್ತದಾ? ಅದು ಜೊತೆ ಚಂದ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್, when this is the condition, the self pollination cannot happen. ಆವಾಗ ಈ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಕ್ಕೆ ಈ ಪೋಲನ್ಸೇ ಬರಬೇಕು, ಈ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಕ್ಕೆ ಈ ಪೋಲನ್ಸೇ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ. ಥರ್ಡ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟೆರಿಲಿಟಿ. ಏನು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟೆರಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ಇದೊಂದು ಫ್ಲವರ್, ಇದೊಂದು ಸ್ಟೇಮನ್. ಈಗ ಇದು ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರು. ಈಗ ತಪ್ಪಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇದರ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಪೋಲನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಆವಾಗ ಇದೇನಾಯಿತು? ಸೆಲ್ಫ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಆಟೋ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಆಗ ವಾಟ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಡಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಓ ಇದು ನನ್ನ ಹೂವಿದ್ದೇ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. So genetically, stigma will reject the pollen grain of the same flower. That is called self-sterility. The pollen grain will be made sterile by this stigma, so that the fertilization does not happen. That is called self-sterility. Fourth is unisexuality. ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವ್ಯಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೇಲ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫೀಮೇಲ್. ದಿಸ್ ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ does not have the female sex organ. This female plant does not have male sex organ. ಆವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು? 2 plants or 2 flowers with 2 different sex organs, ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ನೇ ಆಗಬೇಕು, ಬೇರೆ ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, there is a plant of papaya. There is papaya plant. ಈ ಪಪಾಯ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯ ಗಿಡ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ 2 ಗಿಡ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು.
ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗಿಡ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಮೇಲ್ ಗಿಡ. ಸೊ ಮೇಲ್ will only produce stamens or pollen grains, and female will bear the egg, and the cross pollination takes place, and female plant will produce the fruits, papaya fruits alva. Hagadre that is called unisexuality. Unisexuality condition is there, then there can never be self pollination. So these are the 4 outbreeding devices to facilitate cross pollination, right? This will be there for 3 marks or 5 marks. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ರು ನೋಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತೇವೆ. ವಿ ಗ್ರೋ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, and what we want is, we want the crops to produce a good yield, a better yield. Esto plant species are there, plant varieties are there which do not give a good yield. So now ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, we want to improve that plant so that that improved plant produces a good yield. That is our aim. Okay, ಹಾಗಾಗಿ here we manipulate the quality of the plant for the betterment by controlling the process of fertilization. Okay, we only select the male plant, we only select the female plant, and we only carry out the process of pollination and facilitate fertilization and obtain a good quality seed. Understand? So this technique is called artificial hybridization. It is called artificial hybridization. What is artificial hybridization? Artificial hybridization is a process where the process is controlled by humans. So hybridization is done under controlled condition so that the plants of the desired quality are obtained. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? This artificial hybridization involves 2 main steps. One is emasculation, the other is bagging. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಈಗ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ರಾಪನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದಾಗ್ಬೋದು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಒಂದೇ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ಇರ್ತದೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಉಂಟು, ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವ. ಈಗ 2 ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಉಂಟು, ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ 1, ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ 2. ನಾವು ಇದನ್ನು ಮೇಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವ, ಇದನ್ನು ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಉಂಟು, ಬಟ್ ಈಗ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಇವಾಗ ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಇದು ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ಲವರ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೇಮನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಗೇನ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೇಮನ್. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿನ ಸ್ಟೇಮನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿನ ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಮನನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತೇವೆ. ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನನ್ನು ನಾವೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದೀಸ್ 2 processes. One is emasculation. What is emasculation? Emasculation is the process of removal of anthers. Process of removal of anthers is called emasculation. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಫೀಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ,
This is female parent. Female parent doesn't have to have the male sex organ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಉಪದ್ರ, ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕೀಪ್ ಎ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ದೇರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್. ಸೊ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದರೆ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ emasculation, or from the female parent or from the flower of the female parent is called emasculation. ಈಗ imagine ಮಾಡಿ, this is a bisexual flower, this is a unisexual flower, this is only female flower, so this doesn't have anther or stamen. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ emasculation ಬೇಕಾ? This flower doesn't have stamen, so do you think the emasculation is needed for this flower? No. So for a unisexual female flower, emasculation is not required. Emasculation is required only for the female parent which is bisexual. So from that remove the stamen or anther. That process of removal of anthers is called emasculation. Okay. ನಾವು ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಈಗ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಇದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಇನ್ಯಾರೋ ಬಂದು ಇದನ್ನು ತೆಗಿಬಾರ್ದು, ಉಪದ್ರ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಬಂದು ಬೀಳಬಾರ್ದು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಯು ವಿಲ್ ಕವರ್ ದಿಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಗ್. ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಟೇಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ತೆಗಿತೀರಿ, ಇದರಿಂದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಪುನಃ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಪುನಃ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ.